Let's start the remaining lesson of electricity and magnetism. Once upon a time, there was a scientist who proved that more the battery you joined with the electric circuit, then the more the current is passing from the conducting wire. Yani when we increase V, battery, number of batteries matlab V increases, then the amount of current increases from the electric circuit. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા એક જ બેટરી જોઈન કરી છે તો અહીંયા આગળ 2 વોલ્ટ છે, અહીંયા 12 વોલ્ટ છે, તો ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કેટલો થયો? 10 વોલ્ટ થયો. બટ ઇફ આઈ જોઈન ટુ બેટરીઝ તો અહીંયા 2 વોલ્ટ છે તો અહીંયા 12 વોલ્ટ, તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ 10, તો અહીંયા 12 છે તો અહીંયા આગળ સપોઝ 16 છે, તો 12 અને 16 4 વોલ્ટ, તો ટોટલ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ કેટલું થયો? ટોટલ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ 2 માંથી 16 થઈ ગયો तो 14 वोल्ट थयो है ने. ओनली वन बैटरी तो 10 वोल्ट, मोर देन वन बैटरी then the potential difference increases and obviously the electric current from the circuit will be increases. So what happened? I is directly proportion to V thai. I is directly proportion to V, matlab V increases, I increases, that is known as a direct. One increase, other increase is known as a direct proportion. Yani V increases, I increases, both are same. But in maths, when we want to remove this proportionality sign, then we have to put a constant that is known as R, I. So V equal to V upon I, that is known as R, and R is known as the resistance of the wire. So from this formula, I can also give the definition of resistance. Resistance R, and its unit is ohm and its symbol is omega. So R equal to V upon I. When, what is the 1 ohm? 1 ohm kyare kehvaye? 1 ohm V1 and I1. When 1 ampere current is passing from the conducting wire such that the potential difference applied at the end of the resistor is 1 volt, then the current is passing, at that time the resistance of the wire is 1 ohm thai. समझ में आयो? I1, then V1, then R must be 1. Or we can say that the ratio of V upon I 1 હોય, જેમ કે કરંટ છે એ 2 એમ્પિયર પાસ થાય અને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બી 2 વોલ્ટ હોય તો પણ 1 ઓમ આન્સર આવે, 1 ઓમ આન્સર આવે. સમજ में આવું? तो बने 1 1 હોય ત્યારે પણ રેસિસ્ટન્સ R1 થાય, ઓર એનો રેશિયો 1 હોય, 1 upon 1 is 1, ત્યારે પણ રેસિસ્ટન્સ 1 ઓમ થાય. And simply what is resistance? Simply આમ જોવા જઈએ તો what is resistance? When the electron is moving in a conducting wire, they colloid with a atom. Yani the conducting wire itself offers some resistance is known as some friction is known as a resistance. એટલે કે આ વાયર છે એ ઇલેક્ટ્રોનના મોશનને ઓપોઝ કરે, એની પ્રોપર્ટીને રેસિસ્ટન્સ કહેવાય, રાઈટ? નાઉ દેર આર ધ કનેક્શન ઓફ રેસિસ્ટન્સ છે કેટલી રીતે કનેક્ટ કરી શકાય. ફોર એક્ઝામ્પલ એક આ બલ્બ છે અને એની સાથે આ બીજો બી બલ્બ છે, એને આ રીતે કનેક્ટ કરો તો this is known as a series connection. તો what is series connection? ફોર એક્ઝામ્પલ આ પોઝિટિવ છે, આ નેગેટિવ છે, તો આ પોઝિટિવ થાય, આ નેગેટિવ થાય, આ પોઝિટિવ થાય, આ નેગેટિવ થાય. તો રેસિસ્ટર यानी રેસિસ્ટન્સ અથવા રેસિસ્ટર ઓર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓર અ બલ્બ બધું સેમ જ કહેવાય, કારણ કે કોઈ પણ બલ્બ છે એની અંદર કોઈ રેસિસ્ટન્સ હોય, આ રેસિસ્ટન્સ હોય, રાઈટ? તો કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહી શકો અથવા એને રેસિસ્ટન્સ બી કહી શકો. તો બે રેસિસ્ટન્સ છે, બે વાયર છે, આવી રીતે આપણે આને આવી રીતે બી બતાવી શકીએ. આ ફર્સ્ટ રેસિસ્ટન્સ, આ સેકન્ડ રેસિસ્ટન્સ, અથવા ફર્સ્ટ બલ્બ, સેકન્ડ બલ્બ. હાઉ વી કેન સે દે આર કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ? આપણે દિવાળીમાં સિરીઝ લગાડીએ છીએ લાઇટ, એ સિરીઝ, એને સિરીઝ કેમ કહેવાય? કારણ કે what is series connection? Series connection in such that the bulb, one bulb's negative terminal, આનો negative terminal is connected with another bulb positive terminal. આનો નેગેટિવ અને આનો પોઝિટિવ જ્યારે કનેક્ટ કરીએ છે ને, આનો નેગેટિવ અને આનો પોઝિટિવ કનેક્ટ કરીએ તો this kind of
arrangement is known as a series connection. હવે સિરીઝ કનેક્શનમાં ટોટલ રેસિસ્ટન્સ આર કેવી રીતે બને? આનો રેસિસ્ટન્સ સપોઝ R1 છે, આનો રેસિસ્ટન્સ R2 છે, તો આના બદલે આપણે ઇક્વિવેલન્ટ રેસિસ્ટન્સ સર્કિટની અંદર જોઈન્ટ કરવો હોય તો આર કેવી રીતે બને? ટોટલ રેસિસ્ટન્સ સપોઝ આનો 2 ઓહમ હોય અને આને 3 ઓહમ હોય તો ટોટલ રેસિસ્ટન્સ 2 + 3 5 ઓહમ થાય. તો ટોટલ રેસિસ્ટન્સ શું થઈ જાય? વધી જાય. તો જ્યારે સિરીઝ કનેક્શનમાં તમે વન આફ્ટર વન અનધર બહુ બધા બલ્બ્સ જોઈન્ટ કરો તો વોટ હેપન? each bulb will glow with dimly, यानी જે બલ્બ છે એ ડીમ ગ્લો થાય, એકદમ બ્રાઇટનેસથી ગ્લો ના થાય, રાઈટ? તો એમાં શું સરખું હોય? જો અહીંયાથી કરંટ પાસ થાય ને તો બધા એક જ લાઇનમાં છે ને, તો બધામાંથી એક જ સરખો કરંટ પાસ થાય, એક જ સરખો કરંટ પાસ થાય, यानी I is remain same in series connection, બટ એના પોઈન્ટ, એના છેડા, પોઝિટિવ નેગેટિવ પાર્ટ્સ અલગ છે. પોઝિટિવ નેગેટિવ ટર્મિનલ્સ આર ડિફરન્ટ. જ્યારે પોઝિટિવ નેગેટિવ ટર્મિનલ્સ ડિફરન્ટ હોય, આના પોઝિટિવ નેગેટિવ ટર્મિનલ ડિફરન્ટ, પોઝિટિવ નેગેટિવ ટર્મિનલ ડિફરન્ટ હોય તો આનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અલગ હોય, આનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અલગ હોય, V1 V2 અને આનું V3 થાય. સમજમાં આવ્યું? સિરીઝ કનેક્શનમાં આ સિરીઝ કનેક્શન હોય, આ સિરીઝ કનેક્શન છે 1 2 and 3 અને આ બેટરી છે અને કી સાથે એને જોઈન્ટ કરો તો કરંટ સ્પ્લિટ ના થાય. આનાથી જે કરંટ પાસ થાય છે બધામાંથી એક જ સરખો કરંટ પાસ થાય, પણ એના ટર્મિનલ્સ ઇઝ ડિફરન્ટ તો બધાના પોટેન્શિયલ, બધા રેસિસ્ટન્સના પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અલગ હોય, V1 V2 and V3 હોય. ગોટ ઇટ? એન્ડ જે ઇક્વિવેલન્ટ રેસિસ્ટન્સ, આને ત્રણેયને હટાવીને એક રેસિસ્ટન્સ હું જોઈન્ટ કરું તો એ રેસિસ્ટન્સ મોટો હોય. અને બીજું શું થાય કે સિરીઝ કનેક્શનની અંદર કોઈ પણ એક વાયર છે, કોઈ પણ એક બલ્બ છે ફ્યુઝ થઈ ગયો, ચલો આ કામ કરતો બંધ થઈ ગયો, આ કામ કરતો બંધ થઈ ગયો, સર્કિટ ઓપન થઈ ગઈ, રાઈટ? અહીંયાથી આ ફર્સ્ટ રેસિસ્ટન્સ છે, આ સેકન્ડ રેસિસ્ટન્સ અહીંયા બ્રેક થઈ ગયો, રાઈટ? અને આ થર્ડ રેસિસ્ટન્સ છે. તો શું થાય? અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થાય, પણ અહીંયા તો બ્રેક થઈ ગઈ સર્કિટ. ધ સર્કિટ બીકમ ઓપન એન્ડ નન ઓફ ધ બલ્બ કેન વર્ક. કોઈ પણ બલ્બ છે એ કામ ના કરે, યાની આખી જે સિરીઝમાં જેટલા પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોઈન કરેલા છે એ બધા એકસાથે બંધ થઈ જાય, રાઈટ? તો વોટ આર ધ ડ્રોબેક ઓફ સિરીઝ કનેક્શન? પહેલાં તો જે બલ્બ છે એ ડીમ ગ્લો થાય, રાઈટ? સેકન્ડ, એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કોઈ પણ જગ્યાએ સિરીઝ સર્કિટની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કામ કરતું બંધ થઈ જાય તો બાકીના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ પણ કામ કરતા બંધ થઈ જાય, રાઈટ? અને એક સેકન્ડ નંબરનું છે એ મેં નથી કરાયું, એ થોડું સમજમાં નથી આવતું. ધ સેકન્ડ વન, આ નથી કરવાનું. ધ સમ ટોટલ ઓફ ધ રેસિસ્ટન્સ ઇન સિરીઝ ઇન્ક્રીઝિસ. ટોટલ રેસિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય સિરીઝમાં. જેમ નંબર ઓફ રેસિસ્ટર વધારતા જાઓ, જેમ આ નંબર ઓફ રેસિસ્ટર વધારતા જાઓ, આનો 2 હોય, 4 હોય, 5 હોય, હજી પણ વધારતા જાઓ તેનું સમ થાય, યાની ટોટલ રેસિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. ઓલ એલિમેન્ટ્સ or a resistance or a bulb in series circuit work simultaneously. બધા એક સાથે જ કામ કરે, પણ if circuit is broken, કોઈ પણ જગ્યાએથી બ્રેક થઈ જાય તો none of the element functioning, યાની કોઈ પણ એલિમેન્ટ કામ ના કરે. Now resistance in parallel રેસિસ્ટન્સની વાત કરીએ. હવે જો આ છે બેટરી છે, હવે બેટરીનો આ પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે એટલે કે આ પોઝિટિવ ટર્મિનલ થયા, નેગેટિવ ટર્મિનલ થયા, આ પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે, આ નેગેટિવ ટર્મિનલ છે, રાઈટ? તો વોટ ઇઝ પેરેલલ કનેક્શન? આ પેરેલલ કનેક્શન થયું. પેરેલલ કનેક્શન. વોટ ઇઝ પેરેલલ કનેક્શન? સપોઝ આ પોઝિટિવ છે તો આ નેગેટિવ છે, આનું આ પોઝિટિવ છે તો નેગેટિવ છે. Parallel connection is a type of collection in which all the resistance of positive terminal together, બંનેના પોઝિટિવ ટર્મિનલને જોઈન્ટ કરી દેવાના અને નેગેટિવ ટર્મિનલને જોઈન્ટ કરી દેવાના. તો this kind of connection is known as a parallel connection, right? અહીંયા છે two bulbs connected to a cell through a switch which is positive end of the cell simultaneously. બંનેના પોઝિટિવ એન્ડ એક સાથે જ જોઈન્ટ કરવાના. And all the negative end of the cell is simultaneously connected to the other end of the bulb. અને બંનેના નેગેટિવ પણ એક સાથે જોઈન્ટ કરી દો to the battery. Then this type of connection is known as a parallel connection. હવે પેરેલલ કનેક્શનમાં શું થાય? સપોઝ આ બેટરી છે
તો અહીંયાથી તો કરંટ પાસ થાય, અહીંયાથી સુધી કરંટ આઈ પાસ થાય, પણ આ જંક્શન ઉપર અડધો આઈ આમાં અને અડધો આઈ આમાં સ્પ્લિટ થઈ જાય, એટલે કે I1 અને I2. એટલે કે બંને જે રેસિસ્ટન્સ છે, બંને બલ્બ છે, એમાંથી એક સરખો કરંટ પાસ ના થાય, રાઈટ. પણ બંનેના એન્ડ પોઈન્ટ સેમ છે, એના એન્ડ પોઈન્ટ સેમ છે, એટલે એનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ તો સેમ રહે, V રહે. આનો પણ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ V, આનો પણ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ V થાય. હવે આનો ઇક્વિવેલન્ટ રેસિસ્ટન્સ શું થઈ જાય? આનો ઇક્વિવેલન્ટ રેસિસ્ટન્સનું ફોર્મ્યુલા છે, સપોઝ આનો રેસિસ્ટન્સ 2 હોય અને આનો રેસિસ્ટન્સ 4 હોય, તો ઇક્વિવેલન્ટ રેસિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ નું ફોર્મ્યુલા છે 1 રેસિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એનું ફોર્મ્યુલા 1 આ 10th માં આવે છે, તો 1/R1 પ્લસ 1/R2. એટલે કે આ R1 છે, આ R2 છે, તો આ બંનેની જગ્યાએ જે ઇક્વિવેલન્ટ એક જ રેસિસ્ટન્સ તમે જોઈન્ટ કરો આવો, તો એક કઈ વેલ્યુનો થાય? કેવી રીતે મળે? 1/4, તો અહીંયા આવે 1/4 પ્લસ 1/2, એલસીએમ લો, 2 2s આ 10th નું છે એકચ્યુઅલી, તો આન્સર આવે 4, નીચે 4 આવી જાય, એલસીએમ 4, 2 અને 3, એટલે 3/4 ઇઝ 1 રેસિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ. હવે રેસિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ જોતું હોય, આને ઉપર લઈ જાઓ તો 4/3 થઈ જાય, 4/3 યાની 1.33 રેસિસ્ટન્સ ઇન પેરેલલ. તો ટોટલ આનો રેસિસ્ટન્સ કેટલો હતો? 2 હતો, આનો રેસિસ્ટન્સ 4 હતો, તો આની બંનેની જગ્યાએ એક રેસિસ્ટન્સ કેટલાનો થયો? 1.33 નો. યાની when number of instrument you start joining in parallel then equivalent resistance is decreases. પહેલામાં સિરીઝમાં રેસિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય, આમાં રેસિસ્ટન્સ ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, તો અહીંયા કે છે જ્યારે પણ સર્કિટને ક્લોઝ કરીએ ત્યારે ઓલ ધ બલ્બ વિલ ગ્લો વિથ ધ સેમ બ્રાઇટનેસ. ફર્ધરમોર ઇફ ધ સર્કિટ ઇઝ બ્રોકન, હવે આ સર્કિટ બ્રેક થઈ ગઈ, આ સર્કિટ બ્રેક થઈ ગઈ, અહીંયા કામ નથી કરતું, તો અહીંયાથી કરંટ પાસ નહીં થાય, બટ ધીસ અનધર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્કિંગ બાય ઇટ્સ ઓન. હે ને, આ બીજા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો કામ કરે, આની આ બ્રેક થઈ ગઈ ને, સમજમાં આવે છે? The other bulb continue functioning independently. So what is the definition of parallel connection? When the number of resistance or a bulb are connected in an electric circuit in a such a way that all of them are connected in a common positive, બધાના common positive અને common negative terminal ને simultaneously join કરી દો, તો that is known as a parallel connection. Now આ second number નથી કરાયું મેં. Characteristic of resistance in parallel. Sum total of the resistance increase or decrease? Yes, in parallel decrease થાય. Sum total of resistance यानी equivalent resistance decrease થાય with joining each resistor, right? And each resistor in parallel functioning independently without respect to other resistors in the parallel. Now some symbols છે, connecting wire છે, આ connecting wire છે, અને કંઈ નથી, જેની સ્ટ્રેટ લાઇન બતાવવાનું અને કોપરનો બનેલો હોય. ફિક્સ્ડ રેસિસ્ટન્સ, આ ફિક્સ્ડ રેસિસ્ટન્સ છે, જેને તમને બલ્બ બી કહી શકો, કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બી કહી શકો, રાઈટ. વેરિયેબલ રેસિસ્ટન્સ that we can change its value as per required. So this is the symbol of variable resistance. Now rheostat is also a variable resistance, its magnitude can be altered, and its symbol is a zigzag line with an arrow over it. Now resistance box is the symbol of the resistance box. આની અંદરથી આપણે રેસિસ્ટન્સને સર્કિટની અંદર એડ બી કરી શકીએ અથવા રિમૂવ બી કરી શકીએ. ઇન્ડક્ટર ઇઝ અ ઇન્સ્યુલેટેડ કોપર વાયર ઇન અ લાર્જ નંબર ઓફ ટર્ન્સ ઇઝ નોન એઝ અ ઇન્ડક્ટર. સેલ, એ તો તમને ખબર જ છે, વન સેલ. And battery. So battery may be connected with each other as a several ways. These are known as a connection of battery in સિરીઝમાં લગાડેલું છે, અને આ કનેક્શન ઓફ બેટરીઝ ઇન પેરેલલમાં લગાડેલું છે. નાઉ પ્લગ કી છે, જે સ્વિચ, આપણે જે સ્વિચ ચાલુ અને બંધ કરીએ ઘરે, એ છે સ્વિચ છે. આ ઓપન સ્વિચ છે, આ ક્લોઝ સ્વિચ છે. નાઉ ધ galvanometer is used just to detect the presence of electric current. This is the galvanometer. ખાલી અહીંયા તમારે આવી જ રીતે બતાવી દેવાનું, G છે galvanometer. નાવ એ મીટર, આ શું છે? પ્રેઝન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ બતાવે, ખાલી ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પાસ થાય તો એનું ડેવિએશન થાય, એ કેટલું છે એ ના બતાવે, ખાલી પ્રેઝન્સ બતાવે. પણ એ મીટર કરંટને
મેજર કરે. એ મીટર ઇઝ યુઝડ ફોર મેજરિંગ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. નાઉ વોલ્ટમીટર નામ પરથી ખબર પડે ઇઝ મેજર બિટવીન ધ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ બિટવીન ટુ એન્ડ ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ. નાઉ ડીસી જનરેટર, આ થોડું યાદ રાખી નાખો છે. ડીસી જનરેટર ડાયરેક્ટ કરંટ જનરેટર અને અલ્ટરનેટિવ કરંટ જનરેટરના સિમ્બોલ્સ છે, રાઈટ. એન્ડ this is known as a AC current. હવે આ નીચેનું છે social initiative for producing and using electricity. It is very easy to just read once by yourself. Okay, and this is the end of this chapter.